Next topic, full subtractor. Already we have seen that 0 1 when it is equivalent of 1, that is equals to a అనుకోండి. Now b equal to something 2 అంటే which is equivalent to 1 0. Now subtraction of these two means a minus b means 1 minus 0 means 1. This is known as the difference bit. 1 minus 0 is 1, that is difference bit. Next ఇక్కడికి ఏమొస్తుందని nothing will be carried here. This is called as the borrow bit. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే అగైన్ ఏ మైనస్ బి చేయాలి. 0 మైనస్ 1 చేసాము అంటే దట్ ఈజ్ 0 minus 1 means 1, that is difference between borrow is 1 bit. Next that is subtracted by again 0 means 1 1 minus 0 gives 1 and 1. In this way subtraction of two numbers or subtraction of two bits gives one difference bit and one borrow bit. ఇక్కడ చూసారు అంటే ఇక నథింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది నెక్స్ట్ బిట్. It subtracts one bit from other bit. A is subtracted from B or B is subtracted from A. When already there is a borrow BI. ఈ కేసులోనేమో borrow ఏం లేదు, బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ borrow is present, that is 0. ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే 1 0 means equivalent of 2. 0 1 means equivalent of 1. Now 2 minus 1 means first equivalent of 2 is 1 0, 1 means 0 1. 0 minus 1 means difference is 1. Borrow is 1 here. Initially here no borrow is present, but in this case we are having borrow bit as 1. That means we obtain borrow bit from the from the preceding column, and next column nunchi we obtain the borrow bit and which produces difference and borrow bit. Next చూస్తే 1 minus 0 means 1. 1 minus 1 means 0, which is equivalent of 1. 2 minus 1 produces 1. So in this way we obtain difference bit and borrow bit by performing A with B and along with borrow bit, these three subtraction. First చూస్తే for 3 bits we obtain 8 combinations like 0 0 0 నుంచి 7 వరకు. ఫస్ట్ ఏంటి అంటే 0 minus 0 అంటే 0, 0 minus 0 అంటే 0. సో డిఫరెన్స్ 0, borrow 0. 0 minus 0 means 0, 0 minus 1 means 1 1. Difference is 1, borrow is 1. 0 minus 1 means 1 is difference, 1 is borrow. Next that is subtracted with 0 అంటే 11 minus 0 1 1. So we obtain difference as 1, borrow as 1. Next 0 1 1. Already 0 minus 1 means 1, difference 1, borrow bit. That is subtracted from 1 means 1 1 minus 1. 1 minus 1 0. This is known as the difference bit. 1 means borrow bit. Difference is 0, borrow is 1. Next 1 minus 0 means 1, no borrow will be propagates here. Next this one is again subtracted from 0. 1 minus 0 means 1. Here there is no borrow కాబట్టి 0. Again 1 minus 0 అంటే 1. 1లో నుంచి 1 subtract చేస్తే 0, that means no borrows, only 0 and 0. Similarly 1 minus 1 means 0. 0 minus 0 means 0, what is difference bit is 0, borrow bit 0. Next 1 minus 1 means 0, 0 minus 1 means 1 here, 1 here. Difference bit 1, borrow bit 1. To a full subtractor, 3 inputs, A bit, B bit and borrow bit, input borrow. We obtain output borrow and difference bit. Again if I write the K map for this one, లేదు అంటే Dకి 1 ఎప్పుడు వచ్చింది, A bar B bar BI. 1 ఎప్పుడు వచ్చింది, A బార్ B BI బార్. ఇక్కడ 1 వచ్చిందంటే A ప్లస్ B బార్ A B బార్ BI బార్ ప్లస్ 1 means A B BI. From here if I take BI common from here and here, BI common తీస్తే A bar B bar plus AB. From here BI bar is common, A bar B plus AB bar. This is known as XOR operation. This is XOR complement. Already we implemented XOR.
సో జస్ట్ దానికి బిఐ బార్, ఇక్కడేమో ఎక్స్ఆర్ కాంప్లిమెంట్ చేసి బిఐతో మల్టిప్లై చేస్తే వి అప్టైన్ ఆన్సర్. నౌ దిస్ ఈజ్ లైక్ ఎక్స్ వై బార్ ప్లస్ ఎక్స్ బార్ వై ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎక్స్ఆర్ విత్ వై కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ మీన్స్ బిఐ అనుకోండి, వై మీన్స్ ఏ ఎక్స్ఆర్ బి అంటే ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ ఎక్స్ఆర్ విత్ బి ఎక్స్ఆర్ విత్ బిఐ. సిమిలర్గా బారో బిట్ అంటే 1 మీన్స్ ఏ బార్ బి బార్ బిఐ ప్లస్ 1 మీన్స్ ఏ బార్ బి బిఐ బార్ ప్లస్ 1 మీన్స్ ఏ బార్ బి బిఐ ప్లస్ 1 మీన్స్ ఏ బి బిఐ. ఫ్రమ్ దీస్ టూ ఏ బార్ ఈజ్ కామన్, బి ఈజ్ కామన్ మీన్స్ బిఐ ప్లస్ బిఐ బార్. నెక్స్ట్ ఈ రెండింటి నుంచి బిఐ కామన్ తీస్తే ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఏబి, ఇక్కడ నుంచి ఏ బార్ బి బార్. నెక్స్ట్ హియర్ something x plus x bar b plus b bar equals to 1. This whole thing is 1. Next this is x nor, xor కి కాంప్లిమెంట్ చేస్తే x nor వస్తుంది ఇంటూ b. నెక్స్ట్ లాజిక్ డయాగ్రామ్ ఫర్ బిగ్ బారో అండ్ డిఫరెన్స్కి ఏంటి అంటే ఏ ఎక్స్ఆర్ విత్ బి ఎక్స్ఆర్ విత్ బిఐ. ఫస్ట్ ఇవి రెండే ఎక్స్ఆర్ చేద్దాం, దట్ మీన్స్ ఏ విత్ బి ఎక్స్ఆర్ చేసినాం. వచ్చిన రిజల్ట్ మళ్ళీ దేంతో వేయాలి, బిఐతో. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఒక ఇన్పుట్ బిఐ తీసుకొని దీన్ని ఒక్కసారి ఎత్తికేసారు అనుకోండి, వి అప్టైన్ ది డిఫరెన్స్ బిట్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ వన్. ఆల్రెడీ మనకు ఏ ఎక్స్ఆర్ బి వచ్చింది, దానికి కాంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో వీఆర్ రైటింగ్ ఏ ఇన్ వాటర్. సో వీ అప్టైన్ ఏ ఎక్స్ఆర్ విత్ బి కాంప్లిమెంట్, దట్ మస్ట్ మల్టిప్లై విత్ బిఐ. అంటే బిఐ ఇన్పుట్ నుంచి ఒకటి తీసుకొని ఈ రెండింటిని ఏం చేయాలి, మల్టిప్లై చేయాలి. మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ దీస్ టూ మీన్స్ బై యూజింగ్ అండ్ గేట్. సో వి అప్టైన్ దిస్ టర్మ్. నెక్స్ట్ ఏముంది, ఏ బార్ బి అంటే ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ఏ ఉంది, ఏకి కాంప్లిమెంట్ వేస్తే ఏ బార్, బి యాజ్ ఇట్ ఈస్ రెండింటిని ఏం చేయాలి, మళ్ళీ అండ్ గేట్కి వేయండి. ఈ రెండింటిని నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఆర్ గేట్ మీన్స్ ఆర్ గేట్. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది బారో బిట్. నెక్స్ట్ ఇంప్లిమెంట్ ఫుల్ సబ్ట్రాక్టర్ యూజింగ్ NAND గేట్స్. ఏ XOR విత్ బి XOR విత్ బిఐ. This is like something x, this is like y means x XOR with y, double complement cancel మళ్ళీ ఇదే వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ వీ నో x XOR with y ఇలా రాసాము అంటే దిస్ కెన్ బి ఇన్ దిస్ వే. దిస్ ఈజ్ లైక్ x, దిస్ ఈజ్ లైక్ xy, x ఇంటూ xy హోల్ బార్ ఇంటూ y means bi into x into y whole x into y bar for this whole bar, for this product whole bar. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ లైక్ సంథింగ్ ప్లస్ సంథింగ్ అంటే ఆర్ లాగా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ఆర్కి డబల్ కాంప్లిమెంట్ ఇస్తే లైక్ ఏ ప్లస్ బి ఉంది, దీనికి డబల్ కాంప్లిమెంట్ ఇస్తే దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ a bar into b bar whole bar. In this way r is converted to NAND. So here by taking double bar, this is like a plus b whole bar అంటే x plus y whole bar can be written as x bar into y bar. This is like x bar, this is like y bar. Now whole bar. Now this a bar b, by using half subtractor, a bar b can be written as b into ab whole bar. Here this whole thing, that is a bar b replaced by b into ab whole bar. I am writing here b into ab whole bar, this thing. Next ఏముంది, bar into. నెక్స్ట్ హియర్ ఆల్సో అగైన్ బి ఇంటూ ఏ బార్ అనుకోండి, మీన్స్ బిఐ, బి మీన్స్ బిఐ. నెక్స్ట్ ఏముంది, ఏబి హోల్ బార్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఏముంది, ఏ ఎక్స్ఆర్ విత్ బి బార్ ఇంటూ బిఐ హోల్ బార్ కదా, సారీ హోల్ బార్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బార్. నౌ హోల్ బార్ సంథింగ్ లైక్ ఎక్స్, దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ వై, ఎక్స్ ఇంటూ వై హోల్ బార్ లాగానే ఉంది కదా. సో నౌ ఇంప్లిమెంట్ ది NAND గేట్. ఫస్ట్ ఇక్కడ చూసారంటే డిఫరెన్స్ బిట్కి కామన్ ఏముంది, ఏ ఎక్స్ఆర్ విత్ బి ఉంది. ఆల్రెడీ వి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఏ ఎక్స్ఆర్ విత్ బి ఇన్ హాఫ్ సబ్ట్రాక్టర్. దిస్ ఈజ్ ది సర్క్యూట్ NAND లాజిక్.
ఫర్ ఏ ఎక్స్ఆర్ విత్ బి. నౌ ఇప్పుడు ఈ ఏ ఎక్స్ఆర్ బి వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏముంది పక్కన, ఏ ఎక్స్ఆర్ విత్ బి ఇంటూ బీవై, రెండు ఫస్ట్ మల్టిప్లై అవ్వాలి. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఏంటిది, బిఐ కాబట్టి ఫ్రమ్ హియర్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ బిఐ. ఈ రెండింటిని ఏం చేయాలి, ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయాలి కాబట్టి అండ్ గేట్. దట్ మస్ట్ ఫాలో కాంప్లిమెంట్ కాబట్టి కాంప్లిమెంట్. హియర్ వీ అబ్టైన్ ఏ ఎక్స్ఆర్ విత్ బి ఇంటూ బిఐ కాంప్లిమెంట్. ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇవి రెండు ఏం చేయాలి, మల్టిప్లై చేయాలి. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ దిస్ వన్. ఈ రెండింటిని అగైన్ టు ది అండ్ గేట్, బికాస్ ఇవి రెండు మల్టిప్లై అయ్యాలి. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్, దిస్ ఈజ్ వై. రెండింటిని మల్టిప్లై చేయడం మీన్స్ ఎక్స్ ఇంటూ వై బై యూజింగ్ అండ్ గేట్. నెక్స్ట్ దట్ ఈజ్ ఫాలోడ్ బై సమ్ కాంప్లిమెంట్. సో అగైన్ కాంప్లిమెంట్ గివ్స్ an AND gate. Here we obtain A XOR with B from this input. Next ఇంకోటి ఏంటి, A XOR with B into BI whole complement. These two are multiplied and complemented. అంటే ఇప్పుడు ఇది మొత్తము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, దిస్ వన్ we already obtained A XOR with B into BI కాంప్లిమెంట్. ఇదే కదా ఒకటి ఇన్పుట్. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఈజ్ బిఐ. డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి బిఐని తీసుకున్నారు. ఇక్కడ నుంచి ఏ ఎక్స్ఆర్ విత్ బి ఇంటూ బిఐ కాంప్లిమెంట్. ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ బిఐ. నెక్స్ట్ రెండింటిని ఏం చేయాలి, మల్టిప్లై చేయాలి. మల్టిప్లై మీన్స్ అండ్ గేట్ ఫాలోడ్ బై కాంప్లిమెంట్ కాబట్టి కాంప్లిమెంట్. దిస్ ఈజ్ ప్రొడ్యూసింగ్ బిఐ ఇంటూ ఏ ఎక్స్ఆర్ బి బిఐ కాంప్లిమెంట్ ఈజ్ ఫర్ దిస్ వన్ ఇంటూ దిస్ వన్. రెండు మల్టిప్లై చేసినాక హోల్ కాంప్లిమెంట్ చేస్తే వి అప్టైన్ దిస్ అవుట్పుట్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఇది వచ్చింది ఇది వచ్చింది అంటే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఇన్పుట్. రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి ఫాలోడ్ బై కాంప్లిమెంట్. రెండింటిని మల్టిప్లై చేసినాము ఫాలోడ్ బై కాంప్లిమెంట్ మీన్స్ NAND gate. In this way 1 2 3 4 5 6 7 8 NAND gates. Here B into AB bar whole bar. Similarly B into A into B bar. This is for whole bar. Small changes. This is for whole bar. This is also for whole bar. Already we implemented A XOR with B into BI complement. That is multiplied with the whole complement. Here only kada. This is one of the input. Next input is B into AB whole bar. From here we obtained AB bar. That must multiply with B. అంటే ఇదే కదా, ఇవి రెండు మల్టిప్లై అవ్వాలి. B into AB bar కాంప్లిమెంట్ మీన్స్ హోల్ బార్. నెక్స్ట్ దీస్ టూ ఆర్ టు బి మల్టిప్లైడ్. ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఇన్పుట్. దీస్ టూ మస్ట్ బి AND gated. Something x into y. These two are AND gated followed by complement giving a NAND gate. So number of NAND gates required to implement borrow bit are 1 2 3 4 5 6 7. Next full subtractor implemented using NOR gates. Already we implemented NOR logic for half subtractor. That is A XOR B can be written as something B plus A plus B whole bar plus A plus AB plus whole bar. If we apply here X with Y XOR combination gives X plus Y whole bar plus Y plus X plus Y bar whole bar. If I apply here, this is like X, this is like Y, then X as it is plus X plus Y, X plus Y whole bar plus Y means BI plus X plus Y, A XOR with B plus BI complement, whole complement. But
దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ది నార్ గేట్. ఇది ఎలా ఉందంటే సంథింగ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై లాగా ఉంది, బట్ మనకి ఎలా ఉండాలి, ఎక్స్ ప్లస్ వై బార్ లాగా ఉండాలి. టు అప్టైన్ దిస్ బార్ వీ హ్యావ్ టు ప్లేస్ ది డబల్ కాంప్లిమెంట్. సో మళ్ళీ ఇది క్యాన్సిల్ అయితే మనకు పైనదే వస్తుంది. జస్ట్ మనకు ఎక్స్ ప్లస్ వై మాత్రమే ఉంది, కాంప్లిమెంట్ లేదు కాబట్టి వీ ప్లేస్డ్ 2 bars. Similarly, borrow. Answer a bar b plus bi into a XOR with b whole complement వచ్చింది. Just add a bar that is equal to 0. Similar ఇక్కడ బార్ ఇదే కదా ఉంది, దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ లైక్ ఎక్స్ బార్ ఎక్స్ లాగా రాసాం. రిమైనింగ్ ఈజ్ సేమ్. హియర్ ఏ బార్ కామన్ తీస్తే a ప్లస్ b. From here a XOR with b whole complement common తీస్తే a XOR with b plus bi. Again this is looking like something a into b లాగా ఉంది. a into b ఉందనుకోండి, దీన్ని డబల్ కాంప్లిమెంట్ ఇస్తే దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ a bar plus b bar హోల్ బార్ కదా. దిస్ థింగ్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై a bar plus b bar హోల్ బార్. ఇంకా పైన ఈ బార్ ఉంది కదా, అది ఇక్కడ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ప్లస్ అగైన్ దిస్ ఈజ్ లైక్ ఎక్స్ ఇంటూ వై. ఎక్స్ బార్ చేసినప్పుడు బార్ ఈ బార్ క్యాన్సల్ అయిపోయి సంథింగ్ ఏ ఎక్స్ఆర్ బి వచ్చింది. ప్లస్ దిస్ వన్ హోల్ కాంప్లిమెంట్ దిస్ బార్ వచ్చింది. అగైన్ చూసారంటే దిస్ ఈజ్ లైక్ ఎక్స్, దిస్ ఈజ్ లైక్ వై. అగైన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై లాగా వచ్చింది, బట్ వీ వాంట్ in this way, that is why we are placing 2 complements here. This is XOR combination for half subtractor using NOR gates, means 1 2 3 4 5. Number of gates are 5. First here also we are using XOR కదా, అన్నిటి కామన్ ఉంది XOR, ఇక్కడ కూడా XOR కామన్ ఉంది కాబట్టి we are first implementing XOR. ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ A XOR B వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఈ ఏ ఎక్స్ఆర్ బి ప్లస్ బిఐ హోల్ కాంప్లిమెంట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ నుంచి ఏ ఎక్స్ఆర్ బిఐ, ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ బిఐ. నెక్స్ట్ ఇవి రెండు ఏమవ్వాలి, ప్లస్ అవ్వాలి అంటే వీఆర్ యూజింగ్ ది ఆర్ గేట్. ఇది కాంప్లిమెంట్ అవ్వాలి అంటే నాట్. సో హియర్ వి అబ్టైన్ ఏ ఎక్స్ఆర్ విత్ బి ప్లస్ బిఐ హోల్ కాంప్లిమెంట్ వచ్చింది. ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏముంది, ఏ ఎక్స్ఆర్ విత్ బి ఆల్రెడీ ఇక్కడ వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఇన్పుట్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఇన్పుట్. ఈ రెండింటిని ప్లేస్ చేసినాం అనుకోండి, దట్ ఈజ్ ఆర్ గేట్. నెక్స్ట్ ఫాలోడ్ బై కాంప్లిమెంట్ ఉంది కదా, దట్ ఈజ్ వై వీఆర్ యూజింగ్ ది నాట్ గేట్. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటే దిస్ ఈజ్ వన్ ఇన్పుట్, ఇవి రెండు ఆర్ కాబట్టి ప్లస్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఇన్పుట్ దట్ ఈజ్ ఏ ఎక్స్ఆర్ విత్ బి ప్లస్ బిఐ హోల్ కాంప్లిమెంట్. ఇవి రెండు ప్లస్ అవ్వాలి, హోల్ థింగ్ ఈజ్ టు బి కాంప్లిమెంటెడ్. ఇదే కదా వచ్చింది. ఇంకా ఈ డబల్ కాంప్లిమెంట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఇది లోపల చేయండి. సిమిలర్లీ ఇది ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేసినాం, దట్ ఈస్ ఏ ఎక్స్ఆర్ విత్ బి ప్లస్ బిఐ హోల్ కాంప్లిమెంట్. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఏమవ్వాలి, బిఐ. ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ బిఐ. ఇవి రెండు 2 ఇన్పుట్స్ కదా, దిస్ వన్ ప్లస్ దిస్ వన్, 1 ప్లస్ 2 ఆర్ కాంబినేషన్ ఫాలోడ్ బై నాట్. అంటే మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకే ఇంప్లిమెంట్ చేసినాం, ఈ డబల్ కాంప్లిమెంట్ చేయలేదు, దీనికి చేయలేదు, దీనికి చేయలేదు, జస్ట్ ఇవి మాత్రమే ఇంప్లిమెంట్ చేసినాం. సో ఇక్కడ 1 ప్లస్ 2 కాంప్లిమెంట్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏం రెండింటిని ప్లస్ చేయాలి. ప్లస్సింగ్ మీన్స్ హియర్ 1 హియర్ సెకండ్, దీస్ 2 ఆర్ యాడెడ్. యాడ్ చేసినాక ఇవి రెండు యాడ్ చేసినాము, దిస్ ఈజ్ ఫాలోడ్ బై కాంప్లిమెంట్ చేస్తే ఈ కాంప్లిమెంట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇంకొక కాంప్లిమెంట్ ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ డన్ బై అనదర్ నార్ గేట్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది ఎక్స్ అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్, ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ మీన్స్ ఎక్స్, ఎక్స్కి కాంప్లిమెంట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ వరకు మనకు ఫస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఇక్కడ వచ్చింది. సెకండ్ కాంప్లిమెంట్ ఎక్కడ వస్తుంది అని అంటే ఫ్రమ్ దిస్ లాజిక్ gate. So in this way we obtained difference bit logic diagram. So number of gates required are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Next we have to implement borrow bit. Already మనకి ఇక్కడ a XOR with b plus bi whole complement వచ్చింది కదా, this is one of the input.
నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ యాడెడ్ టు ఏ ఎక్స్ఆర్ విత్ బి. అంటే ఇదే కదా, ఇవి రెండు యాడ్ అయినాయి, ఇదొక ఇన్పుట్, ఇవి రెండు యాడ్ అయ్యి ఫాలోడ్ బై కాంప్లిమెంట్. అంటే మనం కాంప్లిమెంట్ వరకు ఇంప్లిమెంట్ చేసినాం, ఈ రెండు కాంప్లిమెంట్స్ చేయలేదు, ఓన్లీ దిస్ వన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ హియర్, దిస్ వన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ హియర్. నెక్స్ట్ అనేది ప్లస్ చేసినాం కాబట్టి ఆర్, కాంప్లిమెంట్ అంటే నాట్. సో ఇప్పుడు మనకు ఇది వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ సిమిలర్గా ఏ ప్లస్ బి హోల్ బార్, ఇక్కడ వచ్చేది ఏ ప్లస్ బి హోల్ బార్. నెక్స్ట్ దట్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ఏ, అంటే ఏ ఇక్కడే కదా యాడ్ అయింది, దిస్ వన్ ప్లస్ దిస్ వన్, దిస్ ఈజ్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ కాంప్లిమెంట్, హియర్ ఇట్ ఈజ్ ఏ. రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఏ ప్లస్ బి హోల్ బార్, రెండు ప్లస్ చేసినాము, కాంప్లిమెంట్ చేసినాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ కాంప్లిమెంట్ వరకు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇదొక ఇన్పుట్, ఈ రెండు ఇన్పుట్స్ని ఏం చేయాలి, యాడ్ చేయాలి, బికాస్ ఆఫ్ ప్లస్ ఆపరేటర్. వీ హ్యావ్ టేకెన్ 2 కాంప్లిమెంట్స్ కాబట్టి ఇలా ఫస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఇది వాడుకుంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై బార్ వచ్చింది కదా, వచ్చింది. పైన ఇంకొక బార్ రావాలి అంటే ఇది సైక్ జెడ్ అనుకుంటే దిస్ ఈజ్ జెడ్, అంటే జెడ్ ప్లస్ జెడ్ మీన్స్ జెడ్ బార్. అంటే ఇంకొక కాంప్లిమెంట్ని ఎట్లా వేయచ్చు, బై యూజింగ్ నార్తో వేయచ్చు అనమాట. సో ఇన్ దిస్ వే వీ అప్టైన్ ది హోల్ లాజిక్. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ నార్ గేట్స్ ఆర్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Number of gates are 9. These 3 are not used.